کہتے ہیں صرف اچھی شکل کسی کام کی نہیں بلکہ قسمت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ بات میرے ذہن میں اس وقت گونجتی جب میں آئینہ دیکھتا۔ ماشاءاللہ میں ایک خوبصورت اور جاذب نظر لڑکا تھا۔ میری نیلی آنکھیں لڑکیوں کو ہی نہیں بلکہ لڑکوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیتیں۔ میں اپنے والد کے ساتھ ایک بنگلے میں مالی کی نوکری کرتا تھا۔ بنگلے کے مالکان بہت اچھے لوگ تھے، مگر میں زندگی بھر تو ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا خواب صرف ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر اور گاڑی تھا۔ میں خیالوں میں سوچتا کہ کاش مجھے کہیں سے بہت سی رقم حاصل ہو جائے جس سے ایک جھٹکے میں اپنی تمام ضروریات اور خواہشات پوری کر سکوں۔ یہ سوسائٹی پرانی تھی، کچھ بنگلے خالی اور بوسیدہ تھے۔ ان کے مالکان یا تو بیرون ملک مقیم تھے یا پھر دوسرے پوش علاقوں میں منتقل ہو گئے تھے۔ بنگلے کے گارڈن کی دیکھ بھال میں زیادہ وقت صرف نہ ہوتا اور میں فارغ بیٹھا چوکیدار سے باتیں کرتا رہتا۔ ایک دن چوکیدار نے مجھے بتایا کہ پیچھے کچھ بنگلے والوں کو مالی کی ضرورت ہے، تم پتہ کر لو، اگر تمہیں کام پر رکھ لیں تو الگ سے دہاڑی لگ جائے گی۔ میں نے کہا میں آج شام میں ہی معلوم کرتا ہوں۔ شام 4 بجے میں نے پودوں کو پانی دیا، اتنے میں اندر سے چائے آ گئی۔ میں، چوکیدار اور ڈرائیور چائے پینے لگے۔ پھر چوکیدار مجھے لے کر بنگلہ نمبر 24 پر آ گیا اور یہاں کام پر رکھوا دیا۔ یہ صدیقی صاحب کا بنگلہ تھا۔ ان کا باغیچہ تو بالکل چھوٹا سا تھا، کام بہت ہی کم تھا۔ بہرحال ہفتے کے 3 دن مجھے اضافی اجرت مل جاتی۔ اب میں شام کے وقت یہاں آ جاتا اور مغرب سے پہلے کام ختم کر کے گھر چلا جاتا۔ صدیقی صاحب بہت اچھے انسان تھے، میرے اور دوسرے ملازمین کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتے۔ دن گزرتے گئے، واپسی پر جاتے ہوئے میں نے ایک بنگلے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ یہاں تمام گھروں کے دروازے نہ صرف بند رہتے ہیں بلکہ کچھ کے دروازوں پر تو سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے بے فکرے لوگ تھے کہ دروازہ چوپٹ کھول کر رکھا تھا؟ کھلے ہوئے دروازے سے لان کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے ہی کرسی پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا تھا۔ گزرتے ہوئے میری اور اس کی نظریں ٹکرائیں، مگر اس کی نظروں میں کوئی ناگواری نہیں تھی بلکہ شاید ایک بلاوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ سوسائٹی کے امیر لوگ کسی سے سیدھے منہ بات کرنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، مگر یہ بوڑھا مجھے کچھ مختلف انسان لگا۔ میرا ایک دوست کام کی تلاش میں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر کوئی نوکری ہو تو میری بات کر لیں۔ میرے ذہن میں اسی بوڑھے آدمی کا خیال آیا کیونکہ میں نے اس کے بنگلے میں کسی ملازم کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا اسی بوڑھے سے معلوم کروں گا کہ اسے کسی ملازم کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ میں اور میرے والد کئی سال سے اسی سوسائٹی میں کام کر رہے تھے۔ میں چھٹی کے بعد نکلا تو مغرب کی آذان میں کچھ وقت تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے بیل بجائی، پھر چند لمحوں بعد اندر داخل ہو گیا۔ بوڑھا سامنے ہی موجود تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور بتایا کہ میں صدیقی صاحب کے گھر کام کرتا ہوں، اگر آپ کو کسی ملازم کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ بوڑھے نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے لے کر ٹی وی لاؤنج میں آ گیا، مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، میرے لان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، تم چند گھنٹوں کے لیے آ کر اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ 10,000 روپے مہینہ تنخواہ دوں گا، اس کے علاوہ گولڈن چانس بھی۔ میں معنی خیز انداز میں بولا، چانس؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بولا، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ میں تو ایسے ہی وقت کے انتظار میں تھا جو مجھے امیر بننے کا چانس دے سکے۔ بوڑھے کی چانس والی بات نے میرے دل کو امید اور خوشی سے بھر دیا تھا۔ کوئی تو بات تھی جو اس معمولی سے کام کی تنخواہ 10,000 دے رہا تھا۔ میں دوسرے دن کام پر آ گیا۔ بوڑھے کا گھر بہت ہی ویران اور اداس لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے رونق تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ بوڑھا تو بیچارہ یہاں اکیلا تھا۔ بوڑھا مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، عدیل، پہلے چائے پی لو۔ چائے سے فارغ ہو کر ہم باغیچے میں آ گئے۔ یہ کچن کا پچھلا حصہ تھا اور بری طرح اجڑا ہوا تھا۔ بوڑھا کرسی پر بیٹھ گیا اور میں نے کام شروع کر دیا۔ ایک ہفتے میں ہی باغیچے میں گویا بہار آ گئی، مگر گھر کا سناٹا کم نہ ہو سکا۔ میں نے ایک بات محسوس کی کہ جب میں کام کرتا ہوں، بوڑھا مجھے بغور دیکھتا ہے، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ آخر ایک دن وہ بولا، عدیل، تم کتنے خوبصورت اور پرکشش ہو، تمہاری عمر تو گھومنے پھرنے اور عیش کرنے کی ہے۔ بوڑھے نے گویا میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اپنی تمام خواہشوں اور آرزوؤں کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ بوڑھا میری بات سنتا رہا، پھر بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں ایک گولڈن چانس دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی میں نے اوزار باغیچے میں چھوڑے اور بوڑھے کی کرسی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔
जी, मुझे याद है, मैंने जल्दी से कहा। बूढ़े ने कहा, 7 साल पहले की बात है। एक अखबार के दफ्तर में मेरी मुलाकात साइमा से हुई, जो कि वहां रिसेप्शनिस्ट थी। उसकी उम्र 22 बरस थी और मेरी 56 साल। वो बहुत ही दिलकश थी, खूबसूरत चेहरा, चमकती आंखें और कमर तक लहराते स्याह बाल। मैं उसकी तवज्जो हासिल करना चाहता था, मगर उम्र की ज्यादती की वजह से मैं खामोश रहा और उसे नज़रअंदाज करता रहा, क्योंकि मुआशरे में ऐसी हरकतों को मायूब समझा जाता है। कुछ साल पहले ही मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था और दोनों बेटे अपनी फैमिली के साथ परदेश चले गए। उन्होंने मुझे भी ले जाने की कोशिश की, मगर कुछ दिन उनके पास रहकर वापस आ गया और इस घर में तन्हा अपनी जिंदगी के दिन पूरे करने लगा। अचानक एक दिन मेरे फोन पर साइमा की कॉल आई। मेरा नंबर उसने अपने ऑफिस से लिया था। पहली दफा तो उसने रस्मी बातचीत की, फिर धीरे धीरे मेरे बैंक बैलेंस और जायदाद के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली। फिर उसने मुझे झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया और ये भी कहा कि मैं बेसहारा हूं, आप मुझसे निकाह कर लें। वो मुझसे बात बात पर प्यार का इजहार करती। मैं तन्हाई का मारा हुआ इंसान उसकी बातों को सच समझ बैठा। मुख्तसर ये कि मैंने इससे निकाह कर लिया। हक महर में उसने कई तोला जेवर और 10 लाख रुपए लिखवाए। वो सब मैंने अदा किया, मगर एक हफ्ते बाद ही उसने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया और गुंडों से धमकियां दिलवाने लगी। मैंने उसे तलाक तो दे दी, मगर अब मैं उससे इंतकाम लेना चाहता हूं। मेरे पास उसकी धोखाधड़ी के कुछ सबूत हैं, वो मैं पुलिस के सामने पेश करके उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। बोलो, मेरा साथ दोगे? बूढ़े ने सवाल किया। इस काम के 20 लाख दूंगा। 20 लाख की पेशकश सुनकर मुझसे इनकार न हुआ। मैंने पूछा, इसे यहाँ लाना आसान नहीं होगा और वो घर पहचान भी लेगी। बूढ़े ने कहा, ये घर फरोख्त हो चुका है, तुम कहना कि तुम इस बंगले के नए किराएदार हो। बूढ़ा बोला, अब जो मैं कहूं गौर से सुनो। तुम उसके साथ मोहब्बत का खेल खेलोगे, उसे कीमती तोहफे देकर, शादी का झांसा देकर यहां जाओगे। बस फिर मैं जानूं और वो। मेरे बेटों के कई कीमती लिबास अलमारी में हैं, तुम उन्हें पहनकर तैयार हो जाओ और मेरी गाड़ी पर रंगो रोगन करवाकर उसमें जाना, ताकि तुमको ये रईसज़ादे मालूम हो। वो तुम्हारी तरफ खुद ही खींची चली आएगी, क्योंकि बहुत ही लालची है वो, बूढ़े ने नफरत से कहा। बहरहाल खेल शुरू हो गया। मैंने उसके नंबर पर रॉन्ग नंबर बनकर कॉल की और आहिस्ता आहिस्ता उससे बेतकल्लुफ होता गया। मैंने बातों बातों में अपनी अमीरी उस पर जाहिर कर दी थी, जिसकी वजह से वो मुझसे मुलाकात के लिए बेचैन थी। पहली मुलाकात में जब उसने मुझे देखा तो वाकई दिल हार बैठी। वो मेरी नीली आंखों में डूब चुकी थी। मैं भी उस पर आशिक होने की ज़बरदस्त अदाकारी कर रहा था। मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर गया। मेरी गाड़ी देखकर वो मरऊब हो गई। दूसरी मुलाकात में मैंने उसे शादी की ऑफर कर दी और उसे बंगले के बारे में बताया। वो एड्रेस सुनकर चौंकी, मगर मैंने बताया कि मैंने वो बंगला किराए पर लिया है, जल्द ही अपने ज़ाती आलीशान बंगले में शिफ्ट हो जाऊंगा। वो खुशी से फूले ना समाई। वो सचमुच मेरी बीवी बनने के लिए बेचैन थी। कुछ दिन मेल मुलाकातें रहीं। आखिर एक दिन मैंने उसे अपने बंगले पर बुलाया। बूढ़े ने मुझे कहा था कि मैंने पुलिस को इत्तला दे दी है और सबूत भी। वो खुद उसे गिरफ्तार कर लेंगे। न जाने क्यों बूढ़ा बहुत जल्दी में था। उसने मेरे हाथ थामे और प्यार से बोला, अदील, तुमने मेरी रूह को हल्का फुल्का कर दिया है और तुम्हारे इस एहसान के बदले ये कुछ तहाइफ हैं, तुम रख लो। चमड़े के एक ब्रीफ केस में 20 लाख की रकम मौजूद थी। इसके अलावा एक फ्लैट के कागजात थे जो बूढ़े ने मेरे नाम कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अकीदत से उसके हाथों पर बोसा दिया और बोला, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। फिलहाल आप इस लालची औरत को जेल भेजने का बंदोबस्त करें। साइमा के आने का वक्त करीब आ रहा था। मैं बैग लेकर वहां से निकल आया। मेरे ख्याल में शायद पुलिस भी आने वाली थी। बहरहाल मैंने इस गोल्डन चांस को ज़ाया नहीं किया था और अब मेरा मुस्तकबिल रोशन था। मैं आने वाले खूबसूरत दिनों की मंसूबाबंदी में मसरूफ़ हो गया और 3-4 दिन बाद मैंने सोचा कि जिन बंगलों हर में मुलाजमत करता था उन्हें इत्तला दे दूं कि अब मैं काम पर नहीं आऊँगा और हो सका तो अपने मोहसिन यानी फैयाज साहब से भी मुलाकात करूँगा। मैं गली में दाखिल हुआ तो मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि फैयाज साहब के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी मौजूद थी और पुलिस वाले तमाम घर की तलाशी ले रहे थे। मेरा जिस्म ठंडा होने लगा। किसी की तवज्जो मेरी तरफ ना थी। मैंने मोहल्ले के एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या हुआ? मेरे दरियाफ्त करने पर उस आदमी ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके मुताबिक ये बंगला 7 सालों से खाली था। इस बंगले के मालिक फयाज साहब ने एक कम उम्र लड़की से शादी कर ली, मगर वो लड़की फ्रॉड निकली और पहले तो बहुत सा माल और जेवर उनसे हासिल कर लिया, फिर तलाक का मुतालबा किया। मगर फयाज साहब उससे मोहब्बत करते थे,
इसलिए तलाक देने से इनकार कर दिया। उसने एक रात बहुत सी ख्वाब आवर गोलियां खाने में डालकर फयाज साहब को खिलाईं, जिससे वो गहरी नींद सो गए और पीछे से वो लड़की घर का कीमती सामान और जेवर लेकर भाग गई। रात को तबीयत बिगड़ने के बायस फयाज साहब गिरते पड़ते कमरे से बाहर निकले। वो शायद किसी को मदद के लिए बुलाना चाहते थे, मगर किचन के पिछले हिस्से तक पहुंचकर वो जमीन पर गिरे और उनकी मौत वाक़ई हो गई। किसी को इस बारे में इल्म ना होता अगर उनके पीछे वाले बंगले के मालिक ने अपने टेरेस से उनको गिरा हुआ देखा और फौरन पुलिस को इत्तला की। उनके बेटों ने वतन वापस आकर अपने बाप की तदफीन की और वापस चले गए। जब से ये बंगला खाली है। मेरा सर साएं साएं कर रहा था। फिर आखिर बंगले से एक लड़की की लाश बरामद हुई, जिसका चेहरा मसख था, मगर इसके बावजूद भी मैं पहचान गया था कि ये साइमा है। पुलिस वाले उसे एम्बुलेंस में मुंतकिल कर रहे थे। उस आदमी ने मजीद बताया कि हैरत अंगेज तौर पर उस लड़की की लाश भी किचन के पिछले हिस्से में पड़ी थी। उसकी आंखें खौफ और दहशत से गोया फटी हुई थीं। डॉक्टर का कहना है कि शायद खौफ से उसका हार्ट फेल हो गया था। बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम होगा। बराबर वाले बंगले की मुलाजिमा ने टेरेस की सफाई करते हुए इस लाश को यहाँ पड़ा देखा तो फौरन अपने मालकिन को आगाह किया और उन्होंने ही हमें फ़ोन करके बुलाया। मुझे चक्कर आ रहे थे। ये बंगला 7 साल से बंद था। फयाज साहब तो मर चुके थे, मगर फयाज साहब की रूह अपने इंतकाम के लिए भटक रही थी, जो 7 साल बाद पूरा हो चुका था।